Hello everyone, welcome back to channel. Today I am going to explain about the tense which is given under day 2. Okay, explanations first in English, next in Telugu. So listen carefully. Okay, now let's know about the tense. Before going to learn about the tense, first we should know what is the tense. Okay, tense is a change in the form of a verb to express the time of an action or event. That means to express the time of an action or event which change is happening in the form of a verb. That change is called tense. Okay, how? Through these two examples we can understand clearly. Okay, right? In the first example, that means in the first sentence, Rama plays cricket. In this sentence, the verb plays indicates as the action runs. The verb plays indicates the action runs, but but this verb is not indicating as the action is running. Okay, but this action may run now or may run anywhere. This action, when it runs, there is no guarantee to give the fixed time, but compulsorily that action runs. So here the action is not running. So here only this is simple. The action is simple. So the verb also is in the simple form. Okay, but here second sentence, Rama is playing cricket. Here the action is running. Which action is running? The action playing is running. The action is running itself. That action also is taking time. To what extent? So till that action completes, time also will go along the action. Okay, that means what? Here the form of the verb changed. Right? Action is running, so the form of the verb changed, and the time of action also will change. Here the form, the form of the verb, the time of action also will be changing. But here action is running, so time also is running along the action. So the action takes its time only. Okay. So according to this, what should you understand? In the first sentence, simple form, no change. There, the action is not running, so there is no time. Time also is not running. That is in the simple form. In the second sentence, what? Action is running, so the form of the verb also is changing, and the action is running, and the action also is taking the time. Understand? So to what extent an action is running, to that extent time also will be going, will be continuing. Okay, for that we are saying what? Tense is a change in form of a verb to express the time of an action or event. Okay, right? So that means mainly tense, time of an action, to express the time of. So right, next, according to the time of an action, tense is divided mainly three types. Okay, present tense, past tense, future tense. Okay, right? Present tense indicates the present actions. Past tense indicates the past actions. Future tense indicates the future actions. Okay, and present tense is subdivided into four types. Number one, simple present tense. Number two, present continuous tense. Number three, present perfect tense. Number four, present perfect continuous tense. Okay, right? And also, past tense is subdivided. They are number one, simple past tense, past continuous tense, past perfect tense, past perfect continuous tense. Okay. Next, future tense is subdivided into four types. They are number one, simple future tense. Number two, future continuous tense.
Number 3, future perfect tense. Number 4, future perfect continuous. Okay. So totally how many tenses? 12 tenses. We should learn about the 12 tenses. These 12 tenses are very important in English. If we know perfectly about these 12 tenses, we can write English very easily, we can understand English very easily, we can speak English very easily. Okay, so these are very important. Okay, so we should learn explaining one to one of these in one to one videos. That means in the further video, so we shall go explaining these 12 tenses with examples clearly. Okay, right. Next, I have given pronouns also. Personal pronouns. First personal pronouns, second personal pronouns, third personal pronouns. So these are very important when making this sentences. Okay, right. So these also should be learned. Right. First personal pronouns, subject pronouns. Okay. I, నేను, we, మేము, మనము. Object pronouns. మీ, నన్ను, నాకు, us, మమ్మలను, మనలను, మనకు, మాకు. ఓకే. సబ్జెక్ట్ ప్రొనౌన్ యు, నీవు, మీరు. ఆబ్జెక్ట్ ప్రొనౌన్ యు, నిన్ను, మిమ్మలను, నీకు, మీకు. సో యు ఈజ్ యూజ్డ్ యాజ్ బోత్ సబ్జెక్ట్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే రైట్. థర్డ్ పర్సనల్ ప్రొనౌన్స్ సబ్జెక్ట్ ప్రొనౌన్ సి, ఆమె, ఆవిడ. ఈ, అతడు, ఆయన. ఇట్, అది. దే, వారు, అవి. ఆబ్జెక్ట్ ప్రొనౌన్ అర్, ఆమెను, ఆమెకు. ఆవిడ, ఆవిడను, ఆవిడకు. హిమ్, అతనిని, ఆయన, అతనికి, ఆయనకు. ఓకే రైట్. ఇట్, దానిని, దానికి. దెమ్, వారిని, వాటిని, వారికి, వాటికి. సో దీస్ pronouns, subject pronouns will be used before the verb, object pronouns will be used after the verb. Okay, right. Next, I have given another interrogative pronouns. Who, ఎవరు, ఎవడు. whom, ఎవరిని, ఎవనిని. what, ఏమిటి, ఏమి. which, ఏ, ఏది, ఏవి. whose, ఎవరి, ఎవని, ఎవరివి, ఎవరిది. So these are called interrogative pronouns. So these are used to question only. Okay, so these also should be learned. Okay, right. So this is a process of understanding day to information. Day to information. Okay, right. Now I will explain in Telugu, so listen carefully. ఈరోజు డే 2 కింద టెన్స్ గురించి వివరించబోతున్నాను. ఓకే, ఇక్కడ టెన్స్ అనగా ముఖ్యంగా టెన్స్ అనేది కార్య సమయాన్ని లేదా కార్యము లేదా సంఘటన సమయాన్ని, కార్యం జరుగు లేదా సంఘటన జరిగే సమయాన్ని తెలియజేయడానికి వర్బ్ రూపంలో కలిగేటువంటి మార్పును టెన్స్ అని అంటాం. అర్థమైందా? అంటే కార్యం జరిగే సమయం కానీ, కార్యం కానీ లేదా ఏదైనా సంఘటన జరిగే సమయాన్ని తెలియజేయడానికి వర్బ్ రూపంలో కలిగేటువంటి మార్పుని టెన్స్ అని మనం చెప్పడం జరుగుతుంది. మరి వాటిని వివరించడానికి ఇక్కడ 2 ఉదాహరణలు ఇచ్చాను సింపుల్‌గా. చూడండి, రామా ప్లేస్ క్రికెట్ అని. రామా ఈజ్ ప్లేయింగ్ క్రికెట్ అని. ఇక్కడ చూడండి, మొదటి వాక్యంలో ప్లేస్ అని క్రియ ఉంది. ఇక్కడ వర్బ్ సింపుల్ రూపంలో ఉంది. అంటే ఇక్కడ రామా ప్లేస్ క్రికెట్ అంటే రాముడు క్రికెట్ ఆడతాడు. ఆడతాడు, ఆడడు అని గ్యారెంటీ లేదు. కానీ ఆడతాడు అని మనం సింపుల్‌గా అంటున్నాం. ఆ కార్యం జరగవచ్చు, జరగకపోవచ్చు. ఇప్పుడైనా జరగవచ్చు, ఎప్పుడైనా జరగవచ్చు. కానీ కార్యం అయితే జరుగుతది. కానీ డెఫినెట్‌గా ఇప్పుడు జరుగుతున్నట్టు తెలియజేయదు. కాబట్టి అక్కడ వర్బ్ సింపుల్ ఫార్మ్‌లో ఉంది. అర్థమైందా? ఇట్స్ ఫార్మ్ ప్లేస్ ఓన్లీ. అండర్‌స్టాండ్? నెక్స్ట్ చూడండి, సెకండ్ సెంటెన్స్ రామా ఈజ్ ప్లేయింగ్ క్రికెట్. ఇక్కడ కార్యం జరుగుతుంది. ఇక్కడ కార్యం జరుగుతుంది కాబట్టి మరి వర్బ్ రూపంలో మార్పు వచ్చేసింది. అంటే కార్యం జరుగుతున్నప్పుడు కార్యం ఎంతవరకు జరుగుతుందో అంతవరకు సమయం కూడా పడుతుంది. అర్థమైందా? అంటే కార్యం అయిపోయేంత వరకు సమయం కూడా అవసరం పడుతుంది. అంటే అందుకని మనం టు ఎక్స్‌ప్రెస్ ద టైమ్ ఆఫ్ అన్ యాక్షన్ అన్నాం. అంటే మరి కార్యం జరిగేంత వరకు ఎంత సమయం పడుతుందో ఆ సమయం. దాన్ని టు ఎక్స్‌ప్రెస్ ద టైమ్ ఆఫ్ అన్ యాక్షన్. ఇక్కడ కార్యం జరగదు. సింపుల్‌గా అంటున్నాం.
అంటున్నా వదిలేస్తున్నాం. అంటే ఎంత కార్యం ఎంతవరకు జరుగుతుందో అంతవరకు సమయం పడుతుంది. ఇక్కడ తక్కువ సమయం పడుతుంది. ఇక్కడ అట్లా కాదు ఎక్కువ సమయం పడుతుంది. అంటే ఇక్కడ ఎక్కువ సమయం పడుతున్నట్టు వర్బ్ రూపంలో కూడా మార్పొచ్చేసింది. మన సమయంలో కూడా మార్పొచ్చేసింది. అర్థమైందా? కాబట్టి మరి ఇదే అంటే మనం అందుకే ఏమన్నాం అంటే కార్య సమయ కార్యం జరుగు సమయం లేదా ఏదైనా సంఘటన జరుగు సమయాన్ని సూచించడానికి అప్పుడేం చేస్తాం వర్బ్ రూపంలో కూడా మార్పు ఏదైతే వస్తుందో అది కూడా. దాన్ని టెన్స్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. అంటే ఈ రెండిటి మధ్యలో మార్పు వచ్చేదే టెన్స్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. అంటే కార్యం జరుగుతున్నప్పుడు సమయం కూడా జరుగుతుంటది. అంటే ఒక్క మాట చెప్పాలంటే కార్యము అంటే యాక్షన్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద టైమ్, టైమ్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద యాక్షన్. కార్యము సమయం పైన ఆధారపడుతది. సమయం కార్యం పైన ఆధారపడుతది. ఈ రెండిటి అవినాభావ సంబంధం. స్ట్రాంగ్ రిలేషన్‌షిప్ బిట్వీన్ యాక్షన్ అండ్ టైమ్. ఓకే. సో, సింపుల్ ఏంది టెన్స్ అనడానికి సింపుల్ దాని ఎక్స్‌ప్లనేషన్ ఇచ్చాను. ఓకే. రైట్. మరి టైమ్ ఆఫ్ అన్ యాక్షన్ అంటే కార్య సమయాన్ని బట్టి టైమ్ ఆఫ్ అన్ యాక్షన్ ఆర్ ఈవెంట్ టెన్స్‌ను 3 ముఖ్య భాగాలుగా విభజించడం జరిగింది. ఓకే. ప్రెజెంట్ టెన్స్ అని, పాస్ట్ టెన్స్ అని, ఫ్యూచర్ టెన్స్ అని. ఇవన్నీ కార్య సమయాన్ని బట్టి మారుతాయి. కార్య సమయాన్ని బట్టే వాటిని విడదీయడం జరిగింది. అంటే ఇక్కడ చూడండి ప్రెజెంట్ టెన్స్, పాస్ట్ టెన్స్, ఫ్యూచర్ టెన్స్ అని. ఇవి ముఖ్య భాగాలు. మరి మళ్ళీ ఏం చేశారు? ప్రెజెంట్ టెన్స్‌ని ఏం చేశారు? 4 భాగాలుగా విభజించడం జరిగింది. ఒకటి సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ అని, ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అని, ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ అని, ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. మరి పాస్ట్ టెన్స్‌ని కూడా మరి 4 భాగాలుగా విభజించడం జరిగింది. సింపుల్ పాస్ట్ అని, పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అని, పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ అని, పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అని చెప్పడం జరిగింది. మరి ఇక్కడ ఫ్యూచర్ టెన్స్ కూడా 4 భాగాలుగా విభజించడం జరిగింది. సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్, ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ టెన్స్, ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్, ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అని 4 మొత్తము 12 భాగాలు కాలాన్ని అంటే కార్యం జరుగు కాలాన్ని 12 భాగాలుగా విభజించడం జరిగింది. అంటే కార్యం 12 ఇన్ని రకాలుగా యాక్టింగ్ చేస్తాం. ఇన్ని రకాలుగా జరుగుతుంటది. అర్థమైందా? అంటే కార్యం జరిగే సమయం అంటే ఈ టెన్స్‌ని మొత్తం 12 భాగాలు. ఈ 12 టెన్సెస్‌ని మనం ఎప్పుడైతే బాగా అవగాహన చేసుకున్నామో, ఇంగ్లీష్‌ను రాయడంలో కానీ, మరి ఇంగ్లీష్‌ను మాట్లాడడంలో కానీ, ఎవరైనా మాట్లాడితే అర్థం చేసుకోవడంలో కానీ చాలా సులభం. వీటి అవగాహన సరిగ్గా లేకపోతే మనకు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడడం రాదు. ఒకవేళ మాట్లాడిన బట్లర్ ఇంగ్లీషే తప్ప మంచి అంటే గుడ్ ఇంగ్లీష్ రాదు. అంటే మనం మాట్లాడితే ఎదుటి వ్యక్తికి అర్థం కాదు. ఓడు మాట్లాడితే మనకు అర్థం కాదు అనే రీతిలో ఉంటుంది. అంటే ఈ 12 టెన్సెస్ మనం మంచి అవగాహన చేసుకోవాలి. మళ్ళీ వీటిని క్లియర్‌గా నేను ఒక్కొక్క వీడియోలో ఒక్కొక్క దాన్ని చక్కగా ఇంగ్లీష్ ఎక్స్‌ప్లనేషన్ అండ్ తెలుగు ఎక్స్‌ప్లనేషన్ ఇచ్చుకుంటూ వస్తాను. ఓకే. సో, మీరు శ్రద్ధగా ఈ 12 టెన్స్ చాలా జాగ్రత్తగా వినాలి. విని నేర్చుకోవాలి. ఓకే. రైట్. నెక్స్ట్ చూడండి. మరి ప్రొనౌన్స్ కూడా అవసరం. ఇక్కడ టెన్సెస్ అవసరం పడడం. ఫస్ట్ పర్సనల్ ప్రొనౌన్స్, సెకండ్ పర్సనల్ ప్రొనౌన్స్, థర్డ్ పర్సనల్ ప్రొనౌన్స్. చూడండి ఫస్ట్ పర్సనల్ ప్రొనౌన్స్ సబ్జెక్ట్ ప్రొనౌన్స్ అని, ఆబ్జెక్ట్ ప్రొనౌన్స్ అని, మరి సెకండ్ సబ్జెక్ట్ ప్రొనౌన్స్, ఆబ్జెక్ట్ ప్రొనౌన్స్, థర్డ్ పర్సనల్ సబ్జెక్ట్ ప్రొనౌన్స్, ఆబ్జెక్ట్ ప్రొనౌన్స్ అని ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇంతకుముందు చదివి వినిపించాను. ఇప్పుడు మళ్ళీ చదివి వినిపించాల్సిన అవసరం. అంటే సబ్జెక్ట్ ప్రొనౌన్స్ ఎప్పుడైనా వర్బ్ ముందు వాడాలి. ఆబ్జెక్ట్ ప్రొనౌన్స్ ఎప్పుడైనా వర్బ్ తర్వాత వాడాలి. అర్థమైందా? ఈ విధంగా ఈ ప్రొనౌన్స్ కూడా మనకు నోటెడ్ కావాలి. సెంటెన్స్ ఫార్మ్ కావాలంటే ఇవి కూడా అవసరం. మరి నెక్స్ట్ ఇంటరాగేటివ్ ప్రొనౌన్స్ అని ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇవి కూడా క్వెషన్ చేయడానికి ఉపయోగపడతాయి. ఇక్కడ వీటిని చదివి వినిపించాను ఇంతకుముందే. ఇక్కడ చూడండి హూ, హూమ్, వాట్, విచ్, హూజ్ ఇవన్నీ ఇంటరాగేటివ్ ప్రొనౌన్స్. ఇవి క్వెషన్ చేయడానికి ఉపయోగపడతది. అర్థమైందా? వీటిని ఇంటరాగేటివ్ ప్రొనౌన్స్. ఇవన్నీ మన ఈ ఇంటరాగేటివ్ ప్రొనౌన్స్ నేర్చుకోవాలి. మరి అట్లాగే టెన్సెస్‌ని కూడా ఒక్కొక్క టెన్స్‌ని ఒక క్లియర్‌గా వివరించడం జరుగుతుంది. కాబట్టి అప్పుడు మనం క్లియర్‌గా ఒక్కొక్క టెన్స్‌ని మనం నేర్చుకుందాం. ఓకే. సో, దిస్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ అండర్‌స్టాండింగ్ డే టు ఇన్ఫర్మేషన్. అనగా ఇప్పుడు ఈ ఒక్కసారి మళ్ళీ ఒకసారి కొంచెం నోటేట్ చేసుకొని అండర్‌స్టాండ్. మరి ఓకే. సో, దిస్ ఈస్ మై బ్రీఫ్ ఎక్స్‌ప్లనేషన్ విచ్ బిలాంగ్స్ టు డే 2. ఓకే రైట్. సో, లెట్స్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో. థాంక్ యూ.